Hi, very warm welcome to MST Talks. ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന +1 ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ, ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. യഥാസമയം ഞങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പ്രത്യേകതകൾ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് സയൻസ്. സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ്. സയൻഷ്യ മീനിങ് ടു നോ എന്നതാണ്. സയൻസ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അറ്റംപ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ഇൻ ആസ് മച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ഡെപ്ത് ആസ് പോസിബിൾ and use the knowledge so gained to predict, modify and control phenomena. Science is exploring, experimenting and predicting from what we see around us. Then scientific മെത്തേഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. നമ്പർ 2 കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. നമ്പർ 3 ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റീസണിംഗ്. Fourth one, mathematical modeling. Fifth one, prediction and verification or falsification of. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് നോക്കാം. ഫിസിക്സ് എന്ന വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ്. മീനിങ് നേച്ചർ എന്നാണ്. In physics, we attempt to explain diverse physical phenomena in terms of a few concepts and laws. The scope of physics is described briefly in the next section. Here we remark on two principal thrusts in physics, unification and reduction. എന്താണ് unification? We try to explain the diverse physical phenomena in terms of a few concepts and laws. എന്താണ് reductionism? It is the method of deriving the properties of a bigger or more complex system from the properties of its constituent particles. ഇനി നമുക്ക് ഫിസിക്സിനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫിനോമിനയാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും മെക്കാനിക്സ്, ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ്, ഓപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ ഇതിൽപ്പെട്ട ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. 2 ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫിസിക്സ് ആണ്. That which deals with the constitution and structure of matter at the minute scale of atoms and nuclei and their interaction with the different props such as electron, photon and other elementary particles. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് നോക്കാം. ഇൻ നാച്ചർ ഈ ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കേരള സിലബസ് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും വരുന്ന ഒരു 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നാമത്തത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. നമ്പർ 2 വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. നമ്പർ 3 ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ഫോർത്ത് വൺ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഓരോന്ന് നമുക്ക്. നമ്പർ 1 ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. Gravitational force is the force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses. പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ. It is a long range force. It is the weakest of all forces existing in nature. Relative strength 10⁻⁻39. Range infinite. It is a universal force. Every object experiences this force due to every other objects in the universe. All objects on the earth, for example, experience the force of gravity due to the earth, F equal to gmm by r square. Next, electromagnetic forces. Electromagnetic forces is the force between charged particles. Gravity is always attractive, while electromagnetic force can be attractive or repulsive. Range infinite. Relative strength 10⁻². It is a long range. Then അടുത്തത് strong nuclear force. The strong nuclear force binds proton and neutron in a nucleus. It is a short range forces. It is the strongest forces existing in nature. It is charge independent and acts equally between proton and a proton, a neutron and a neutron, and a proton and a neutron.
range 10 raised to minus 15 meter, relative strength 1. Then fourth one, weak nuclear force. The weak nuclear force appears only in certain nuclear process such as the beta decay of a nucleus. In beta decay, the nucleus emits an electron and an uncharged particle that is called a neutrino. It is the short range force. The weak nuclear force is not as weak as the gravitational force, but much weaker than the strong nuclear and electromagnetic forces. Range 10 raised to minus 16 meter. Relative strength 10 raised to minus 13. ആണ് ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബയോൺസി ആർക്കിമിഡീസ് എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ലോസ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഗലീലിയോ ഗലീലി, വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ്, ഹൈജീൻ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ +1 +2 പഠിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ചില കോൺട്രിബ്യൂഷൻസുകളാണ് കേട്ടോ. ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മൈക്കൽ ഫാരഡേ, എക്സ്റേ റോൺറ്റിഗൻ, ഇലക്ട്രോൺ ജെ തോംസൺ, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ, തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി, തന്നെ നമ്മുടെ സൈക്ലോട്രോൺ ലോറൻസ് എന്ന സയന്റിസ്റ്റ്, ന്യൂട്രോൺ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചില സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നോക്കാം. സ്റ്റീവൻസൺ ലോസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് വ്യക്തമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ, കൺട്രോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ വിശദമായി പഠിക്കും. വേവ് നാച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, അതായത് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വേവ് നാച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഫോട്ടോ സെൽ, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വളരെയധികം സന്തോഷം. ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. യഥാസമയം ഞങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും എത്താം. കൊറോണ രോഗം പിടിപെട്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.